अर्पित करें, अधीन रहे, आगे ही बढ़ते चले। सच्चा प्रभु है यीशु मसीहा, सच्चाई पर हम चले। अर्पित करें, आगे बढ़े, चले। सच्चा प्रभु है यीशु मसीहा, सच्चाई पर हम चले। जीवन की नींव बने सच्चाई, जीवन की ज्योति जले। जीवन की नींव बने सच्चाई, जीवन की ज्योति जले। वचन में सच्चाई, जीवन में सच्चाई, चाल और चलन में हमेशा सच्चाई। वचन में सच्चाई, जीवन में सच्चाई, चाल और चलन में हमेशा सच्चाई। चाहे भी साथ उसके चलते रहो, चाहे जो भी संघर्ष हो, साथ उसके चलते रहो। जीवन की नींव बने सच्चाई, जीवन की ज्योति जले। जीवन की नींव बने सच्चाई, जीवन की ज्योति जले। अर्पित करें, अधीन रहे, आगे ही बढ़ते चले। सच्चा प्रभु है यीशु मसीहा, सच्चाई पर हम चले। जीवन की ज्योति बने सच्चाई, जीवन की ज्योति जले। कृपा सच्चाई अलग न होने दे, भीतरिया मनुष्य को कृपा और सच्चाई अलग न होने दो। रूपांतर करता है भीतरिया मनुष्य को, कर उसके मार्ग में चले। भरपूर जीवन मिले, कर उसके मार्ग में चले। भरपूर जीवन मिले, जीवन की नींव बने सच्चाई, जीवन की ज्योति जले। जीवन की नींव बने सच्चाई, जीवन की ज्योति जले। अर्पित करें, अधीन रहे, आगे ही बढ़ते चले। सच्चा प्रभु है यीशु मसीहा, सच्चाई पर हम चले। जीवन की नींव बने सच्चाई, जीवन की ज्योति जले। जीवन की नींव बने सच्चाई, न्याय करेगा वो सत्य से दुनिया का, ना कोई बचेगा ना कोई ऊपर। न्याय करेगा वो सत्य से दुनिया का, ना कोई बचेगा ना कोई ऊपर। हर कोई फल पाएगा अपने सच्चाई और धर्म का। हर कोई फल पाएगा अपने सच्चाई और धर्म का। जीवन की नींव बने सच्चाई, जीवन की ज्योति जले। जीवन की नींव बने सच्चाई,
अर्पित करें, अधीन रहें, आगे ही बढ़ते। सच्चा प्रभु है यीशु मसीहा, सच्चाई पर हम चले। अर्पित करें, अधीन रहें, आगे ही बढ़ते चले। सच्चा प्रभु है यीशु मसीहा, सच्चाई पर हम चले। जीवन की नींव सच्चाई, जीवन की ज्योति जले। जीवन की नींव बने सच्चाई, जीवन की ज्योति जले। कृपा और सच्चाई अलग न होने दो, रूपांतर करता है भीतरीय मनुष्य को। कृपा और सच्चाई अलग न होने दो, रूपांतर करता है भीतरीय मनुष्य को। कर उसके मार्ग में चले, भरपूर जीवन मिले। कर उसके मार्ग में चले, भरपूर जीवन मिले। जीवन की नींव बने सच्चाई, जीवन की ज्योति जले। जीवन की नींव बने सच्चाई, जीवन की ज्योति जले। अर्पित करें, अधीन रहें, आगे ही बढ़ता चले। सच्चा प्रभु है यीशु मसीहा। प्रभु यीशु मसीह के महानाम से एक और बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பெரிதான நாமத்தினாலே இன்னொரு முறையாக உங்களை நான் வரவேற்கிறேன்। और परमेश्वर के अनुग्रह से हम लगातार अय्यूब के किताब को हम अध्ययन कर रहे हैं। தேவ கிருபையினாலே தொடர்ந்து நாம் யோபுவின் சரித்திரத்தை தியானித்து வருகிறோம்। और आज हम अय्यूब के तीसरे अध्याय को हम अध्ययन करेंगे। இன்றைக்கு நாம் யோபுவினுடைய மூன்றாவது அதிகாரத்தை தியானிக்கலாம்। और जैसे आपके हाथ में जो कागज दिया गया है उसमें आप उसके शीर्षक को आप देख सकते हैं। எப்படி உங்களுடைய கரங்களிலே பேப்பர்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதனுடைய தலைப்பை நீங்கள் பார்க்க முடியும்। और इस अध्याय को उसके आखिरी वचन यानी 26वां वचन के आधारित हम अध्ययन करने जा रहे हैं। இந்த அதிகாரத்தை நாம் கடைசி வசனத்தின் அடிப்படையிலே, அதாவது 26வது வசனத்தின் அடிப்படையிலே தியானிக்க போகிறோம்। यहाँ अय्यूब ये इस प्रकार कहता है, இங்கே யோபு இப்படியாக சொல்லுகிறான், मुझे न तो चैन न शांति न विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख आता है। எனக்கு சுகமும் இல்லை, இளைப்பாறுதலும் இல்லை, அமைதலும் இல்லை, எனக்கு தத்தளிப்பே நேரிட்டது। यहाँ पर इस तीसरे अध्याय में अय्यूब अपने विलाप को, अपने क्लेश की बातों को पेश करते हुए हम यहाँ पे हम देख रहे हैं। இங்கே மூன்றாவது அதிகாரத்திலே யோபு என்பவன் தன்னுடைய கிளேசத்தையும் தன்னுடைய கஷ்டத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம்। उसके 24वां वचन को अगर आप देखेंगे, அதனுடைய 24ஆம் வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தால் अय्यूब के हृदय की हालत को आप समझ सकते हैं। யோபுனுடைய இருதய நிலைமையை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும்। वो इस प्रकार कह रहा है, அவன் இப்படியாக சொல்லுகிறான், मुझे रोटी खाने के बदले लंबी लंबी सांसें आती हैं और मेरा विलाप धारा के समान बहता रहता है। என் போஜனத்துக்கு முன்னே எனக்கு பெருமூச்சு உண்டாகிறது, என் கதறுதல் வெள்ளம் போல் புரண்டு போகிறது। यहाँ अय्यूब अपने क्लेश के कारण एक बेचैनी को, एक चंचलता को महसूस कर रहा है। இங்கே யோபு என்பவன் தன்னுடைய கிளேசத்தின் நிமித்தமாக அமைதல் இல்லாமல் இருக்கிறான்। और कई बार हमारे जीवन में जब लगातार जब दुख या पीड़ा या क्लेश जब होती है, इस प्रकार की एक बेचैनी, इस प्रकार की एक चंचलता होने का संभावना है। நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட இப்படிப்பட்ட கிளேசங்களும் காரியங்களும் உண்டாயிருக்கும் பொழுது நமக்குள்ளே அமைதல் இல்லாமல் நமக்குள்ளே பலவிதமான வெறுப்பு காழ்ப்புணர்ச்சிகளும் உண்டாயிருக்கும்। यहाँ इस 3 अध्याय में अय्यूब के जीवन में आए 3 प्रकार के संघर्ष को हम पहचान सकते हैं। இங்கே மூன்றாவது அதிகாரத்திலே
அதிகாரத்திலே யோபுவினுடைய வாழ்க்கையிலே வந்த மூன்று விதமான போராட்டங்களை பார்க்க முடியும். यानी पहले अध्याय में अय्यूब के जीवन में बाहर से आए एक संघर्ष को आप देख रहे हैं. முதலாவது அதிகாரத்திலே யோபுவினுடைய வாழ்க்கையிலே வெளியிலிருந்து வந்த போராட்டத்தை பார்க்க முடியும். यानी उसके उनके जो चीजें थी, उनके जो बच्चे, उनके जो लोग, उनमें जो बातें आई, जो हमला हुआ, उसकी उस संघर्ष को आपने देखा. அதாவது யோபுவினுடைய சொத்து, யோபுவினுடைய பிள்ளைகள், யோபுவினுடைய காரியங்கள், உடைமைகள், அதிலே வந்த அந்த தாக்குதல்களை நாம் பார்த்தோம். और दूसरा अध्याय में उसके व्यक्तिगत जीवन में, उसके शारीरिक जीवन में जो संघर्ष आई, उसको हमने देखा. அப்படி இரண்டாவது அதிகாரத்திலே அவனுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே அவனுடைய சொந்த சரீரத்திலே நேரிட்ட அந்த பயங்கர ஒரு அடியை நாம் பார்த்தோம். और इस तीसरे अध्याय में उसके मानसिक स्थिति में एक संघर्ष को हम यहाँ पे हम देख रहे हैं. ஆனால் இந்த மூன்றாவது அதிகாரத்திலே யோபுவின் மன நிலைமையிலே உண்டாயிருக்கிற போராட்டத்தை பார்க்கிறோம். हर किसी को इस प्रकार की, तीनों प्रकार के संघर्ष होने का संभावना है. ஒவ்வொருவருக்கும் இப்படிப்பட்ட மூன்று விதமான போராட்டங்கள் நேரிட வாய்ப்புண்டு. और ये तीनों संघर्ष के कारण वो तीन प्रकार के एक कॉन्सिक्वेंस में वो चले आता है. இந்த மூன்று போராட்டங்கள் நிமித்தமாக மூன்று விதமான பின் விளைவுகளுக்குள்ளாக அவன் வருகிறான். वो किस प्रकार के बातों में वो आता है. அந்த பின் விளைவுகள் எப்படிப்பட்டவைகள் என்று பார்த்தால் वो तीन बातों को इस तीसरे अध्याय में आप देख सकते हैं. மூன்று காரியங்களை இந்த மூன்றாவது அத்தியாயத்திலே பார்க்க முடியும். वो अपने भूतकाल यानी उसके जन्मदिन को वो खोस रहा है. யோபு என்பவன் தன்னுடைய கடந்த காலம், அதாவது தன்னுடைய பிறந்த நாளை சபிக்கிறான். इसके इस अध्याय के लगभग आधा वचनों को देखेंगे, वो कहता है कि अगर मैं जन्म लिया होता तो भला रहता. இந்த அதிகாரத்தினுடைய பாதி வசனங்களை பார்த்தால் அவன் எப்படியாக சொல்லுவான், நான் பிறவாதிருந்தால் நலமாயிருந்திருக்கும். और दूसरा वो अपने वर्तमान काल की अपने मन की स्थिति को यहाँ पे वो पेश कर रहा है. இரண்டாவது நிகழ்காலம், அதாவது தற்போது இருக்கிற அவனுடைய மன நிலைமையை வெளிப்படுத்துகிறான். 20वां वचन में वो कहता है, 20வது வசனத்திலே அவன் சொல்லுகிறான், दुखियों को उजियाला और उदास मन वालों को जीवन क्यों दिया जाता है. 20वां वचन, 20 तमिழ் में 22 மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள், தமிழில் 22வது வசனம். தமிழிலே, அதற்காக சந்தோஷப்படுகிற நிர்பாக்கியருமான இவர்களுக்கு வெளிச்சமும் மன சஞ்சலம் உள்ள இவர்களுக்கு ஜீவனும் கொடுக்கப்படுவதினாலே பலன் என்ன? वो कहता है कि वर्तमान स्थिति में मैं एक उदास मन वाला हूं. I am a man with a bitterness of soul. அவன் இப்பொழுது நிகழ்காலத்திலே அவனுடைய நிலைமையை எப்படி வர்ணிக்கிறான், நான் மனம் சஞ்சலமுள்ள ஒரு மனிதனாயிருக்கிறேன், கசப்புள்ள உள்ளே காழ்ப்புணர்ச்சி உள்ள ஒரு மனிதனாயிருக்கிறேன். और तीसरा भविष्य काल के बारे में जब वो सोचता है, वो ये कहता है अगर मैं मर जाता तो भला रहता. மூன்றாவது வருங்காலம், எதிர்காலத்திலே அவன் உள்ள காரியங்களை நினைத்து இப்படியாக இவன் பேசுகிறான், இப்படி இல்லாதிருந்தால், இப்படி வராதிருந்தால் நலமாயிருக்கும் என்று சொல்லி वो अपने बर्थडे को खोस रहा है. தன்னுடைய பிறந்த நாளை சபிக்கிறான். और वो कहता है मैं बिटरनेस मेरे मन में है, मैं मन में मैं उदास से मैं भरा हूं. அவன் சொல்லுகிறான், கசப்புணர்வு, காழ்ப்புணர்வு, இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் என்னுடைய மனதுக்குள்ளே புதைந்திருக்கிறது. और ये बेटर रहेगा कि मैं मर जाऊं. அவன் சொல்லுகிறான், இது நலமாயிருக்கும் நான் செத்து போனால். ये तीसरा ये संघर्ष कहां पे हो रहा है. மூன்றாவது இந்த போராட்டம் எதற்குள்ளே நடக்கிறது? उसके शरीर में नहीं, அவனுடைய சரீரத்திலே அல்ல, उसके मानसिक स्थिति में ये संघर्ष को वो गुजर रहा है. அவனுடைய போராட்டம் மனதுக்குள்ளே இருக்கிறது. लेकिन इस प्रकार के विलाप के, पीड़ा के और क्लेश के बीच में भी இப்படிப்பட்ட வியாகுலம் அல்லது இப்படிப்பட்ட வேதனை பாடுகள் மத்தியிலேயும் கூட हमें एक प्रोत्साहित देने का एक संदेश को इस तीसरे अध्याय में मैं देख रहा हूं. நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிற ஒரு நல்ல செய்தியை இந்த மூன்றாவது அதிகாரத்திலே பார்க்க முடியும். इस मानसिक तनाव का कारण क्या है अय्यूब के जीवन में. இந்த மன அழுத்தத்துக்கு யோபுவினுடைய வாழ்க்கையிலே காரணம் என்ன? हम सोच सकते हैं कि शायद कि उसने अपने सारे बच्चों को खोने के कारण या अपने शरीर की स्वास्थ्य को खोने के कारण इस प्रकार का विलाप वो
वो कर रहा हो। ஒருவேளை நாம் இப்படியாக நினைக்கலாம், யோசிக்கலாம், அவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளை இழந்தது நிமித்தமாக, தன்னுடைய சரீரத்திலே பெரிய வியாதி வந்தது நிமித்தமாக இப்படி புலம்பி சொல்லுகிறானோ? क्योंकि वो लगातार वो ये यहाँ पे इस अध्याय में अंधकार 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 करके वो कह रहा है। ஏனென்றால் தொடர்ச்சியாக இந்த அதிகாரத்திலே வாசித்தால் இருள், அந்தகாரம் என்ற பதங்களையே பயன்படுத்துகிறான். लेकिन खास कारण क्या है? ஆனால் முக்கிய காரணம் என்ன? उसके 23वां वचन को देखिए। அதனுடைய 23ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். उजियाला उस पुरुष को क्यों मिलता है जिसका मार्ग छिपा है, जिसके चारों ओर ईश्वर ने घेरा बांध दिया है। தன் வழியை காணக்கூடாதபடிக்கு தேவனால் வளைந்து கொள்ளப்பட்டவனுக்கு வெளிச்சத்தினால் பலன் என்ன? यहाँ अय्यूब क्या कह रहा है? இங்க யோபு என்ன சொல்லுகிறான்? मेरा मन के तनाव का एक कारण है, என்னுடைய மன அழுத்தத்துக்கு ஒரு காரணம் உண்டு. मैं परमेश्वर के मार्ग को मैं नहीं समझ पा रहा हूं, वो मेरे लिए छिपा हुआ है। தேவனுடைய வழியை காணக்கூடாமல் அது எனக்கு மறைந்திருக்கிறதினாலேயே, the way of God is hidden करके वो कहता है। அவன் சொல்லுகிறான் परमेश्वर के मार्ग मुझसे छिपा है। ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन की बात बन सकती है। இது நமக்கு உற்சாகமூட்டும் வார்த்தையாய் இருக்கக்கூடும். फिर से मैं यहाँ अय्यूब को एक परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता रखने वाले के रूप में ही मैं देख रहा हूँ। திரும்ப நான் அந்த யோபுவை தேவனோடு கூட நெருங்கிய உறவு வைத்திருக்கிறவராகவே பார்க்கிறேன். क्योंकि पूरे इस अय्यूब के अध्याय में कहीं भी वो ये नहीं प्रार्थना करता, ஏனென்றால் முழு இந்த அதிகாரத்திலேயே பார்த்தால் அவன் இப்படியாக விண்ணப்பம் செய்யவில்லை. प्रभु मेरे स्वास्थ्य को लौटा दे, ஆண்டவரே என்னுடைய சுவாசத்தை திருப்பி கொண்டு வாரும். क्यों इस प्रकार की हानि हुआ उसको लौटा दे, उस प्रकार की प्रार्थना नहीं है। ஏன் இப்படிப்பட்ட தீமை நடந்தது, எனக்கு எல்லாவற்றையும் திருப்பி கொடும் என்று அவன் விண்ணப்பம் செய்யவில்லை. उसका एक ही विलाप है, एक ही प्रार्थना है। அவனுடைய ஏக்கம், அவனுடைய துடிப்பு, ஜெபம் ஒன்றே, प्रभु मैं आपके मार्ग को मैं समझना चाहता हूँ, ஆண்டவரே உம்முடைய வழியை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன், मैं आपको मैं फिर से मैं देखना चाहता हूँ, உம்மை திரும்ப காண விரும்புகிறேன், मैं आपके साथ जो घनिष्ठ रिश्ता मैंने रखा उसको मैं वापस मैं पाना चाहता हूँ। உம்மோடு நெருங்கிய தொடர்பு வைத்திருந்தேனே அதை திரும்ப பெற விரும்புகிறேன். परमेश्वर के मार्ग को नहीं पहचानने के कारण, தேவனுடைய வழியை அறியாமல் போனது நிமித்தம் उसके लिए उजियाला अंधियारे के रूप में दिख रहा है। அவனுக்கு வெளிச்சம் இருளாய் தோன்றிற்று. और जो 23वां वचन में हमने पढ़ा, 23ஆம் வசனத்திலே வாசித்தோமே, परमेश्वर जो उसको घेर के रखा है, उसके लिए वो इस प्रकार लगता है कि परमेश्वर मुझे क्यों घेर के रखा है। தேவன் அவனை வளைந்து கொண்டிருக்கிறாரே, யோபுவுக்கு எப்படியாய் அது தோன்றுகிறது, ஏன் என்னை இப்படி வளைந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று. The wall of protection seems to Job as a wall of affliction. सुरक्षा देने वाले जो दीवारें अय्यूब को ऐसे लगती है कि वो उस प्रकार की बातों, जो सुरक्षा देने वाली बातों जैसे उनको नहीं लगती है। क्योंकि हम जानते हैं पहले और दूसरे अध्याय में शैतान परमेश्वर को इसी बात को कह रहा था। ஏனென்றால் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் நாம் பார்த்தோம், சாத்தான் தேவனிடத்திலே இப்படியாக பேசிக் கொண்டிருந்தான், कि आप अय्यूब और अय्यूब के बातों को आपने घेरा बांधा है, इसीलिए वो आपको धन्यवाद कर रहा है, इसलिए वो खराई रास्ता में जा रहा है। நீர் யோபுவை சுற்றி வேலி அடைத்திருப்பதினாலேயே அவன் இப்படிப்பட்ட உத்தமத்தில் நிலைநிற்கிறான் என்று அவன் சொன்னான். लेकिन यहाँ 23वां वचन में अय्यूब क्या कह रहा है? 23ஆம் வசனம், 3ஆம் அதிகாரத்திலே அவன் என்ன சொல்கிறான்? யோபு कह रहा है जिसके चारों ओर ईश्वर ने घेरा बांध दिया है। एक सवाल के साथ वो उसको कह रहा है। அங்கே அவன் என்ன சொல்கிறான்? தேவனால் வளைந்து கொள்ளப்பட்டவனுக்கு வெளிச்சத்தினால் பலன் என்ன என்று ஒரு கேள்வியோடு கூட அவன் பேசுகிறான். इसका मतलब हमारे जीवन में क्लेश कई प्रकार के सवालों को हमारे सामने खड़ा कर सकता है। இதோட அர்த்தம் என்ன? நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பாடுகளும் கஷ்டங்களும் பலவித கேள்விகளை கொண்டு வந்து விடலாம். हम एक बेचैनी में, एक चंचलता में हम गुजर सकते हैं। நாம் அமைதல் இல்லாமல் ஒரு விதமான போராட்டத்துக்குள்ளே நுழைந்து விடுவோம். और लेकिन इसमें जैसे मैंने कहा, फिर से उस बात को मैं यहाँ आपको याद दिलाने के लिए चाहता हूँ। எப்படி அங்கே அவன் சொன்னானோ அந்த காரியத்தை திரும்ப நான் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். यहाँ एक ही
अय्यूब का मनसा एक ही है, யோபின் மனநிலை ஒன்றே. मैं परमेश्वर के मार्ग को मैं समझना चाहता हूँ। நான் தேவ வழியை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். ये जो मैं जा रहा हूँ आगे में बातों को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, वो अंधियारा से भरा है, उसको मैं समझना चाहता हूँ। வழியை காணக்கூடாமல் இருக்கிறேனே, இருள் அந்தகாரமாய் தோன்றுகிறதே, அதை நான் இப்பொழுது வழியை அறிய விரும்புகிறேன். लेकिन हम जो अय्यूब के जीवन को हम पूरी तौर से हम जानते हैं, हम कुछ कई बातों को हम पहचान सकते हैं। ஆனால் நாமோ யோபுவின் வாழ்க்கையை நன்றாய் அறிந்து வைத்திருக்கிறபடினாலே अनेक காரியங்களை அறிந்து கற்றுக்கொள்ள முடியும். अय्यूब जरूर वो ये समझ नहीं पा रहा है कि उसके जीवन में क्लेश क्यों आई है, யோபு புரியாமல் தான் இருக்கிறான் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே ஏன் இந்த பாடுகள் வந்தன என்று. क्योंकि वो परमेश्वर के खरा और सीधे मार्ग में जाने के बावजूद ये बातें उसके जीवन में आई हैं। ஏனென்றால் அவன் தேவனுக்கு முன்பதாக உத்தமனும் சன்மார்க்கனுமாய் இருந்த பின்பும் கூட இந்த காரியங்கள் நேரிட்டன. लेकिन जब हमारे जीवन में इस प्रकार की बातें आती और हम उस मार्ग को जब नहीं पहचानते, ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நேரிடும் பொழுது நாம் அந்த வழியை அறிந்து கொள்ளாமல் போனால், अय्यूब का जीवन हमारे लिए एक प्रोत्साहन की एक विषय है। யோபுவினுடைய வாழ்க்கை நமக்காக உற்சாகமூட்டக்கூடிய காரியமாயிருக்கும். सबसे पहले எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக परमेश्वर अय्यूब के जीवन में इस प्रकार की क्लेश में उसको होने दिया தேவன் யோபுவை இப்படிப்பட்ட சங்கடத்துக்குள்ளாக்கினார், ताकि वो शैतान को और स्वर्गीय बातों में वो ये बात को पेश कर सके कि इस संसार में भी मनुष्य है जो मेरे खरा और सीधे मार्ग में चलने वाला है। சாத்தானுடைய காரியத்துக்கும் அப்படியே பரலோகத்திலேயும் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை நிரூபித்து காட்டும்படியாக எதை இந்த உலகத்திலேயும் எனக்காக மனிதர் இருக்கிறான், எனக்காக ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள், உத்தமத்திலே அப்படியே நிலைத்திருக்கக்கூடியவர்கள். कितना भी क्लेश, कितना भी पीड़ा, कितना भी संकट उनके जीवन में आ जाए, वे तो भी मेरे खराई और सीधे मार्ग में वे चलने वाले हैं। எவ்வளவு கஷ்டமும் பாடுகளும் வந்தாலும் ஒரு ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் உத்தமத்திலேயே நிலைத்திருக்கக்கூடியவர்கள். और दूसरा, अय्यूब को अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण के रूप में परमेश्वर उसके जीवन को रखने के लिए चाह रहा है। இரண்டாவது, யோபுவை பிற ஜனங்களுக்காக முன்மாதிரியான வாழ்க்கை உள்ளவனாக இருக்க அல்லது அமைக்க காட்ட விரும்புகிறார் தேவன். ये पूरे 42 अध्याय के अय्यूब का किताब अगर नहीं रहता, இந்த யோபுவின் சரித்திரத்திலே முழு 42 அதிகாரங்களும் இல்லாமல் போனால், इतने मोटे किताब है, ये अगर नहीं होता, ஒருவேளை இவ்வளவு அதிகமான பக்கங்களோ அல்லது அத்தியாயங்களோ உடைய இந்த புத்தகம் இல்லாமல் போனால், हम ये नहीं समझ पाते कि ये खरा और सीधे मनुष्य के जीवन में भी तकलीफें आ सकती हैं। நாம் இதை புரியாமல் போய்விடுவோம், அறியாமல் போய்விடுவோம். என்ன, உத்தமமும் சன்மார்க்கனுமாய் இருக்கக்கூடியவனுடைய வாழ்க்கையிலேயே இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் உண்டாயிருக்குமோ என்பதை. क्योंकि दो प्रकार के विचार आने का संभावना है। ஏனென்றால் ரெண்டு விதமான எண்ணங்கள் வர வாய்ப்புண்டு. यानी अय्यूब के मित्र गण भी, उनके दोस्त लोग भी वही विचार रख रहे थे। யோபுவினுடைய நண்பர்களும் கூட அதே எண்ணமுடையவர்களாக இருந்தார்கள். कि इसने कोई पाप किया है इसलिए उसके जीवन में क्लेश आई है। இவன் பாவம் செய்திருக்கிறபடியினாலே, பாவம் செய்திருப்பான், ஆகையினாலே இவனுக்கு கஷ்டம் வந்திருக்கிறது. और दूसरे एक और विचार आ सकता है இரண்டாவது இன்னொரு எண்ணம் வரக்கூடும், कि प्रभु मैं क्यों इस क्लेश में मैं जा रहा हूं, मुझे इस क्लेश नहीं, मुझे आनंद दे दे करके उसी के ऊपर हमारा फोकस हो सकता है। நாம் ஆண்டவரை பார்த்து, ஆண்டவரே எனக்கு கஷ்டங்கள் இப்படியாக வந்து கொண்டிருக்கிறதே, மாற்றும், என்னை சந்தோஷத்துக்குள்ளாக நடத்தும் என்ற அந்த ஒரு எண்ணமும் வரக்கூடும். लेकिन यहाँ अय्यूब का जीवन हमें प्रोत्साहित करती है। ஆனால் இங்கே யோபுவின் வாழ்வு நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறது. हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का क्लेश क्यों ना आए, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எவ்விதமான போராட்டங்கள் வந்தாலும் சரி, हमारा तड़प ये रहने पाए कि हम परमेश्वर के मार्ग को हम समझने पाए। நம்முடைய ஏக்கம் இப்படியாக இருக்க வேண்டும், தேவ வழியை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமே. और यहाँ पर जरूर वो संघर्ष के कारण परमेश्वर के मार्ग को समझ नहीं पा रहा है। இங்கே இது உண்மைதான், அவன் போராட்டங்களின் நிமித்தம் தேவ வழியை அறியாமல் போகிறான். लेकिन आगे के अध्याय में हमें एक बात को सीखने को मिलता है। ஆனால் வரும் அத்தியாயத்திலே அதிகாரங்களிலே ஒரு காரியம் கற்றுக்கொள்ள கிடைக்கிறது. यहाँ पे कई प्रकार के सवालों को पूछने के बावजूद, இங்கே अनेक விதமான கேள்விகளை தொடுத்த பின்பும், अब 23वां अध्याय, अय्यूब के 23वां
अध्याय के 10वां वचन को अगर आप देखेंगे, நீங்கள் யோபுவின் 23வது அதிகாரம் 10வது வசனத்தை பார்த்தால் वो इस प्रकार वहां पे कहता है, அங்கே இப்படியாக அவன் சொல்லுகிறான், परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वो मुझे था लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। 23ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனம். ஆனாலும் நான் போகும் வழியை அவர் அறிவார், அவர் என்னை சோதித்த பின் நான் பொன்னாக விளங்குவேன். यहाँ पे जरूर हिंदी के अनुवाद में इस प्रकार लिखा है कि वो जानता है कि मैं कैसे चाल चला हूं, लेकिन अंग्रेजी और तमिल अनुवाद को देखिएगा, वो इस प्रकार लिखा है, वो मेरे मार्ग को जानता है। இங்கே தமிழிலே அல்லது இந்தியிலே இப்படி போடப்பட்டிருந்தாலும், ஆனால் இதில் ஒரு தெளிவான ஒரு காரியம் என்னன்னு சொன்னால், அவர் நான் போகும் வழியை அறிந்திருக்கிறார் என்றுதான் அதனுடைய பொருள். और वो कहता है, और जब वो मुझे था लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கடைசியிலே, அவர் என்னை சோதித்த பின்பு நான் பொன்னாக விளங்குவேன். वो संघर्ष में परमेश्वर की मार्ग को समझ नहीं पा रहा है, அவன் போராட்டங்களிலே தேவ வழியை அறிந்து கொள்ளாமல் போகிறான், लेकिन पूरी तौर से परमेश्वर के लिए अपने को समर्पण कर दे रहा है। ஆனால் முழுவதுமாய் தன்னைத்தானே தேவ கரத்திலே ஒப்பு கொடுத்து விடுகிறான். इसका मतलब हर परिस्थिति में मैं परमेश्वर के मार्ग को मैं समझ नहीं पाऊंगा, நான் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் தேவ வழியை அறியாமல் போவதா இருக்கலாம். तुरंत, क्योंकि हमें हमारे अंदर ये विचार रहेगा कि मैं प्रभु मुझे तुरंत आप बता दीजिए कि क्यों ये बातें हो रही हैं। என்ன நமக்குள்ள இருக்கிற எண்ணம் என்னவா இருக்கும், ஆண்டவர் எனக்கு உடனே சொல்லி விடுங்க ஏன் என் வாழ்க்கையில் இப்படி நடக்கிறது என்று. या नहीं तो हम क्या करेंगे, नहीं प्रभु इसको मैं झेल नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ से मैं बाहर होने के लिए चाहता हूँ। அல்லது நாம் இப்படியாக நினைப்போம், ஆண்டவரே என்னால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை, சகிக்க முடியவில்லை, இதிலிருந்து வெளியே போக விரும்புகிறேன் என்ற எண்ணமுடையவர்களாக இருக்கலாம். कई बार हमारे निर्णय उस प्रकार के एक इंपल्सिव डिसीजन हो जाता है। अनेक முறை நம்முடைய தீர்மானமோ அல்லது சொல்யூஷனோ இப்படிப்பட்ட இம்பல்சிவ் டிசிஷனை சம்பந்தப்படுத்தி இருக்கிறது. तीसरे अध्याय में अय्यूब भी अपने मन की बातों को ऐसे ही प्रकट कर रहा है. 3ஆம் அதிகாரத்தில் யோபுவும் தன்னுடைய மனநிலைமையை இப்படித்தான் வெளிப்படுத்துகிறான். लेकिन हम एक बात को हम यहाँ से हम समझ सकते हैं, ஆனால் ஒரு விஷயத்தை இங்கே இருந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். भले मैं परमेश्वर के मार्ग को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उस वर्तमान स्थिति में, ஒருவேளை அந்த நிகழ்கால நடக்கிற அந்த சூழ்நிலையிலே தேவ வழியை நான் அறியாமல் போனாலும், लेकिन एक बात के ऊपर मैं आशा रख सकता हूँ ஒரு காரியத்தின் மேலே நான் நம்பிக்கை வைக்க முடியும், कि परमेश्वर मेरे मार्ग को समझता है। தேவன் என்னுடைய வழியை அறிந்திருக்கிறார். हालेलुया, हालेलुया. और जैसे अय्यूब कहता है, जब वो मुझे था लेगा मैं सोने के समान इस विपत्ति से मैं निकलूंगा। எப்படி யோபு அங்கே சொன்னானோ, அவர் என்னை சோதித்த பின் நான் பொன்னாக விளங்குவேன். मैं बार अगर आप खास तौर से भविष्यवक्ताओं की किताबों को जब हम पढ़ते हैं, ஒருவேளை விசேஷமாக திரும்ப திரும்ப நாம் தீர்க்கதரிசிகளின் புத்தகங்களை வாசித்து பார்த்தால், ये भविष्यवक्ताएं कई बार परमेश्वर को एक सोनार के रूप में एक हमें दिखाते हैं। अनेक முறை அந்த தீர்க்கதரிசிகள் அந்த தேவனை, அந்த பொன்னை செய்கிறார்களே, அதை சுத்தப்படுத்துகிறார்களே, அவர்களை போல விளக்கி காண்பிக்கிறார். They show God as a goldsmith or a silversmith who cleanses the element. அங்கே பொன் சிற்பாசாரியர்கள் இருக்கிறார்களே, அவர்களை போல கோல்ட் ஸ்மித், சில்வர் ஸ்மித்தை போல அந்த தீர்க்கதரிசிகளை உருமாக்கி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. और अय्यूब भी उसी बात को यहाँ पे वो पेश करता है, वो 23वां अध्याय में। இங்கே 23ஆம் அதிகாரத்தில் யோபுவும் அந்த காரியத்தை தான் பேசுகிறார். लेकिन उस बात से मैं एक बात से मैं प्रोत्साहन को मैं पाता हूँ, அந்த காரியத்திலே நான் ஒரு காரியத்தை வைத்து உற்சாகம் பெறுகிறது உண்டு. मैं इस मार्ग में भले एक आग में झोंके जाने के अनुभव मेरा हो सकता है, ஒருவேளை இந்த காரியங்களிலே நான் இப்படி தீயை கடக்கிற அல்லது நெருப்புக்குள்ளே போகக்கூடிய ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளே பாடுகள் பட்டாலும், लेकिन जो गोल्ड स्मिथ या सिल्वर स्मिथ को अगर आप देखिएगा, वो उस एलिमेंट को अपने उस हाथ में पकड़ा रहता है। ஆனால் அந்த சிற்பாசாரியர்களை அவர்களை நீங்கள் பார்த்தால் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள், அந்த உலோகத்தை தன்னுடைய கரத்தினாலே பிடித்து வைத்திருப்பார்கள். जरूर वो आग में जरूर वो है, உண்மையிலேயே அந்த உலோகம் அது தீயிலே தான் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. लेकिन जिस पात्र में वो रखा गया है वो उस सोनार के हाथ में है। ஆனால் எந்த பாத்திரத்திலே, அது எந்த கரத்திலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அது அந்த கோல்ட் ஸ்மித்துடைய கரத்திலே பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. आप और हम भी इस बात से पूरी तौर से परमेश्वर पर आशा रख
सकते हैं कि मैं नहीं पहचानता कि मैं कैसे मार्ग में जा रहा हूं, लेकिन वो मुझे जानता है. நீங்களும் நானும் இந்த விஷயத்திலே முழுவதும் நம்பிக்கை வைத்துக் கொள்ள முடியும். அது என்ன? நான் அறிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறேன் தேவ வழியை, ஆனால் அவரோ எல்லா வழியையும் அறிந்திருக்கிறார். और मैं जब पूरी तौर से मैं उसके हाथ में अपने को समर्पण कर देता हूं, वो मुझे एक सोने की नाई मुझे बाहर निकालेगा. அந்த சூழ்நிலையிலே முழுவதுமாய் என்னை அவருடைய கரத்திலே அர்ப்பணித்து விடும் பொழுது அவர் என்னை பொன்னாக விளங்க பண்ணுவார். और इस बात को समझाने के लिए एक व्यक्ति को मैं दिखा के मैं अंत करने के लिए चाहूंगा. இந்த காரியத்தை புரிய வைக்க ஒரு மனிதனை உதாரணமாக பேசி முடிக்க விரும்புகிறேன். कल के दोपहर के समय अचानक मेरे राइट आई में एक दर्द होने लगा. நேற்றைய தினத்திலே நற்பகல் வேளையிலே என்னுடைய வலது கண்ணிலே திடீரென்று வலி உண்டாக ஆரம்பித்தது. मुझे मालूम नहीं हो रहा था, आधा दिन दर्द रहने लगा. मैं सोच रहा हूं कि क्यों ये दर्द का क्या कारण है. எனக்கு புரியவில்லை. பாதி நாள் கிட்டத்தட்ட கண் வலியிலே இருக்கிறேன். எனக்கே தெரியவில்லை ஏன் இது என்று சொல்லி. मैं थोड़ा मैं अंदर डर गया कि क्या कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा. நான் உள்ளே கொஞ்சம் பயந்து விட்டேன், ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்குமோ. लेकिन आधा दिन पूरा हुआ, इन्फेक्शन की कोई बातें नहीं दिख रही थी. ஆனால் பாதி நாட்கள் அங்கே முழுமடைகிறது, இன்ஃபெக்ஷன் உடைய காரியங்கள் ஒன்றுமே தென்படவில்லை. और मैं प्रार्थना में मैं बैठा हुआ था. நான் ஜெபத்திலேயே தரித்துக் கொண்டிருந்தேன். और उस समय जैसे प्रार्थना खत्म हुआ, एक बात को मेरे मन में परमेश्वर ने डाला. ஆனால் ஜெபம் முடிந்த பின்பு ஒரு காரியத்தை தேவனுடைய மனதிலே போட்டார். क्योंकि आधा दिन मैं अपने आंख के बारे में सोचता रह रहा हूं. ஏனென்றால் பாதி நாள் முழுவதும் என்னுடைய கண்ணை குறித்து யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன். और आज के अध्ययन में इस तीसरे अध्याय को यहाँ पे मुझे पेश करना है. இன்றைக்கு தியானத்திலே கணக்குப்படி பார்த்தால் மூன்றாவது அத்தியாயத்தை நான் பேச வேண்டும். लगभग रात के समय परमेश्वर एक बात को मेरे मन में डाल दिया. திடீரென்று இரவு வேளையிலே தேவன் ஒரு காரியத்தை மனதிலே போட்டார். आंख के बारे में मैं सोचता रहा और परमेश्वर मेरे मन में फैनी क्रॉस्बी को मेरे मन में लाया. நான் கண்ணை குறித்து யோசித்தவனாய் இருந்த வேளையிலே தேவனாய கர்த்தர் ஃபேனி கிராஸ்பியை குறித்து என் மனதிலே பேசினார். तो रात में मुझे मालूम पड़ा परमेश्वर मेरे ध्यान को उस फैनी क्रॉस्बी के जीवन की ओर मुझे खींच रहा था. मैं रात को ही उसको मैं समझ पाया. எனக்கு அந்த இரவிலே தான் ஒரு காரியம் புரிய வந்தது. தேவன் என்னுடைய கவனத்தை முழுவதும் ஃபேனி கிராஸ்பியினுடைய வாழ்க்கையை நோக்கி இழுக்கிறார் என்பதை. कारण क्या है? காரணம் फैनी क्रॉस्बी जैसे आप जानते हैं, वो अपने दोनों आंख में रोशनी को उन्होंने खो दिया. நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி ஃபேனி கிராஸ்பி என்பவர்கள் தன்னுடைய இரண்டு கண்களிலும் ஒளி இழந்தவர்கள். 1.5 महीना के बच्चा के रूप में जब वो थी, उनके दोनों आंख में इन्फेक्शन हो गया था. 1.5 வயது பிள்ளையா இருந்த பொழுது அவருடைய ரெண்டு கண்களிலேயும் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. और जिन्होंने उनको इलाज कराया, वो एक गलत इलाज करने के कारण पूरी तौर से उन्होंने आंख की रोशनियों को खो दिया. அதற்காக சிகிச்சை அளித்தவர் தவறான சிகிச்சை அளித்ததினாலே ரெண்டு கண்களும் குருடாயிற்று. अपने गलती के कारण नहीं, किसी और के गलती के कारण उनकी आंख की रोशनी चली गई. தன்னுடைய சொந்த தவறினால் அல்ல, பிறருடைய தவறினாலே அவளுக்கு கண் பார்வை இழந்தது. इसलिए वो सही में मार्ग को वो देख नहीं सकती हैं. உண்மையிலேயே அவள் சரியான வழியை அவளுக்கு பார்க்கவே முடியாது. लेकिन परमेश्वर ने उनको ऐसा इस्तेमाल किया. ஆனால் தேவனோ அவரை அப்படியாக பயன்படுத்தினார். 8,000 से ऊपर मसीही गीतों को, सुसमाचार की गीतों को उन्होंने रचाया. 8000க்கு மேலாக கிறிஸ்தவ பாடல்களை அவர்கள் இயற்றி இருக்கிறார்கள். उनको कहा जाता है क्वीन ऑफ गॉस्पेल सॉन्ग्स करके उनको कहते हैं. அவர்களை குறித்து சொல்லுவார்கள் குயின் ஆஃப் காஸ்பல் சாங்ஸ் என்று சொல்லி. उन्होंने दो बातों को अपने जीवन से उन्होंने प्रकट किया. அவர்கள் ரெண்டு காரியங்களை தன்னுடைய வாழ்க்கையில வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். उन्होंने ये कहा कि अगर परमेश्वर मुझे आंखों में अगर रोशनी दिया रहता, मैं अपने सुंदरता में और संसार की सुंदरता में मेरा ध्यान विचलित हो जाता. ஒருவேளை தேவன் என்னுடைய கண்களை தெளிவாய் பார்க்க கூடியவளாய் கண்ணில ஒளி கொடுத்திருப்பார் என்று சொன்னால் என்னுடைய அழகையும் இந்த உலகத்திலே காணப்படுகிற மற்ற அழகையும் அதையே பார்த்து பார்த்து நான் இருந்திருப்பேன். लेकिन मेरे आंखों में रोशनी नहीं होने के कारण मेरा ध्यान सिर्फ परमेश्वर के ऊपर ही रहा है. ஆனால் என்னுடைய கண்ணிலே ஒளி இழந்ததினாலே என்னுடைய முழு கவனமும் வெறுமனே தேவனிலேயே இருந்தது. और एक बार लोगों ने इस प्रकार फैनी क्रॉस्बी से सवाल किया. இப்படி ஃபேனி கிராஸ்பி அவர்களை ஒருவர் இப்படியாக கேள்வி கேட்டார். क्या आप इतने सारे यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में गीत आपने गाया, लेकिन उसने आपको आंखों में रोशनी नहीं दिया है? நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அற்புதங்களை குறித்து இவ்வளவாய் மகிமையாய் பாடி இருக்கிறீர்களே, உங்களுடைய கண்ணை தேவன் திறக்கவில்லையோ?
उसके लिए फैनी क्रॉस्बी का जवाब ये रहा, அதற்காக ஃபானி கிராஸ்பினுடைய பதில் இப்படியாக இருந்தது. I consider myself blessed. मैं अपने आप को मैं धन्य मैं समझती हूँ, நான் என்னை பாக்கியவானாக எண்ணுகிறேன். कारण कि मैं जब मैं स्वर्ग में जाऊंगी, ஏனென்றால் நான் பரலோகத்துக்கு போகிற போது वहां मेरी आंखें खुल जाएंगी, அங்கே என்னுடைய கண்கள் திறக்கப்படும். और मैं जब देखना शुरू करूंगी, நான் முதலாவது பார்க்க ஆரம்பிக்கிற வேளையிலே मैं अपने इस आंखों से मेरे उद्धारकर्ता के चेहरे को मैं देखूंगी. நான் என்னுடைய கண்களினாலே என்னுடைய இரட்சகருடைய உருவத்தையே பார்ப்பேன். जरूर क्लेश और पीड़ा हमारे जीवन में लगातार आ सकती हैं. உண்மையிலேயே பாடுகளும் கஷ்டங்களும் நம்முடைய வாழ்க்கையில தொடர்ந்து வரலாம். कई प्रकार के ये संघर्ष हमारे अंदर बेचैनी को, चंचलता को हमारे अंदर ला सकता है. अनेक போராட்டங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அமைதியை எடுத்து போட கூடலாம். हमारे अंदर भी अय्यूब की नाई कई प्रकार के सवाल उठ सकती हैं. நமக்குள்ளே யோபுவை போல अनेक கேள்விகள் எழும்பலாம். लेकिन जब हम परमेश्वर के मार्ग के लिए हम नहीं समझने के बावजूद जब हम अर्पण कर देते हैं, ஆனால் தேவனுடைய வழியை நாம் புரிந்து கொள்ளாமல் இருந்த பின்பும் அர்ப்பணித்து விட்டாலே போதும். हम आशा के साथ, आनंद के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं. நாம் நம்பிக்கையோடு சந்தோஷத்தோடு முன்னேறி செல்ல முடியும். आइए हम प्रार्थना करें. வாருங்கள் நாம் ஜெபம் செய்யலாம். अनुग्रहकारी पिता, आपको धन्यवाद देते हैं. கிருபை நிறைந்த பிதாவே உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். हमारे जीवन में भी कई प्रकार के प्रभु सवाल हो सकते हैं. எங்களுடைய வாழ்க்கையில अनेक விதமான சவால்கள் இருக்கலாம். इस प्रभु ये संघर्ष हमें बेचैनी में शायद हमें डाल दिया हो. இந்த போராட்டங்கள் எங்களை அமைதலிலிருந்து எடுத்து போட்டுட்டு இருக்கலாம். लेकिन हम अय्यूब के जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं ஆனால் स्वामी. யோபுவினுடைய வாழ்க்கைக்காக உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம். वो उसके मार्ग को नहीं समझने के बावजूद, அவன் உம்முடைய வழியை அறியாமல் போனாலும் கூட जैसा वो अपने आप के मार्ग के लिए अपने को पूरी तौर से समर्पण कर दिया था, எப்படி உம்முடைய வழியிலே வழிக்காக தன்னைத்தானே முழுவதும் ஒப்பு கொடுத்தானோ वैसे हम भी समर्पण करने पाए. அப்படியே நாங்களும் அர்ப்பணிப்போமாக. फैनी क्रॉस्बी के समान हम भी हमारे क्लेश के बीच में भी हम आनंदित होने पाए, ஃபேனி கிராஸ்பி போல எங்களுடைய கஷ்டங்களிலே நாங்களும் ஆனந்தப்படட்டும். और उसके द्वारा आनंद के साथ प्रभु हम तेरी सेवा हम करते रहें. இது நிமித்தமாக களிகூர்ந்து உம்முடைய சேவையிலே நாங்கள் ஈடுபடுவோமாக. यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता. இயேசுவின் நாமத்தினாலே இந்த ஜெபத்தை கேட்கிறோம் பிதாவே. आमेन.